సార్ మీరు కూడా దగ్గరికి వెళ్ళండి. గౌరవ మీడియా వారికి విజ్ఞప్తి, ఈ డాష్ రైట్ సైడ్ లో తమ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ కేటాయించడం జరిగింది. సార్ విఐపీ రూట్ లో క్లియర్ చేయలేదు సార్. సార్ లాస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ సార్, దయచేసి క్లియర్ చేయండి సార్. సార్ స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ సార్, పోలీస్ వారికి హెచ్చరిక సార్, దయచేసి విఐపీ రూట్ లో వెహికల్స్ మొత్తం క్లియర్ చేయండి సార్. విఐపీ రూట్ లో బహుశా వీళ్ళందరూ బయట తిరుగుతున్నారు. దయచేసి విఐపీ గారు వచ్చేటువంటి టైం ఉంది కాబట్టి, టైం అయిపోతుంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ గ్యాలరీలో మీడియాకు కేటాయించడమైనది. మీడియాకు కాకుండా మిగతా సీట్లో ఆక్యుపై చేసుకోండి. All the awardees are kindly requested to seat themselves on the left side of the dais. లెఫ్ట్ సైడ్ లో అవార్డీస్ కూర్చోవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ఇక్కడ మన స్టాఫ్, వజ్ర వాలంటీర్స్, పారామెడిక్స్, నిన్న మీరు ఏ స్థానాల్లో ఉన్నారో ఆ స్థానంలో దయచేసి నిల్చోవలసిందిగా కోరడమైనది. పారామెడిక్ సిబ్బంది దయచేసి మీరు కూడా లైన్ అప్ అవ్వండి. సీరియల్ నెంబర్ వైజ్గా డ్రైవర్స్, సంబంధిత డ్రైవర్లు వెహికల్ దగ్గర ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాం. దయచేసి ఎక్కడికి వెళ్ళకండి. వెహికల్ కూడా తీయాలి సార్. Sir, under your dynamic leadership, this initiative has moved with remarkable speed and clarity of purpose. Your regular review meetings, field level monitoring and constant vehicles and 100 and odd this pooled vehicles and this and the wildlife this Hanuman app concentrated for real-time reporting and transparent compensation as well as for real-time tracking clearly reflects your commitment to transform wildlife governance in Andhra Pradesh. Sir, this initiative carries your vision of blending science, compassion, technology and community participation into one integrated framework called Hanuman. So, its core objectives include the preventing and mitigating human-wildlife conflict through habitat management and innovative interventions, protecting human life, crops, livestock and property, streamlining rapid response, relief and compensation, institutionalizing interdepartmental convergence, leveraging research, technology and data-driven decision-making, and strengthening environmental education capacity building. For the last 2 years, there are many key milestones in our, especially when wildlife issues as well as in the basic forest administration. So, under our guidance, 19 this rapid rescue, this dedicated rapid rescue. This is the first of its kind in Andhra Pradesh. We have developed dedicated rapid rescue team, sir, and 4 regional wildlife prone areas we have scientifically mapped, sir. And a structured multi-services programs which will have 3 years action plan is being implemented. The Vajra initiative is also first of its kind in India itself. So far, I think no state is having this kind of dedicated volunteers for wildlife mitigation. So this we are training this at village level volunteers for safe snake rescue and scientific release. And the Kumki elephant camps at Muslimadugu and Nainala are in operation and integrated for elephant conflict mitigation. And the updated Gaja Praja app and the proposed Hanuman app that now we are going to launch is ensuring geotagging and case verification and transparent compensation mechanism. And we are also developing this automatic messaging system through AWARE and command control centers are under development. This integrated ecosystem reflects the governance model that is proactive rather than reactive, because whatever the measures we have taken so far for the last 2 years, they are proactive in nature.
initially, whenever the situation arises, immediately we are reacting and proceeding to the spot. So, sir, your issue taken for years, you have been achieved in months' time, sir. Your leadership has converted concern into policy into program, and program into ground level action, sir. So, now that all these vehicles are ready for flag off, sir, these all 101 vehicles are having different school vehicles dedicated readiness to respond. To support affected farmers. Modern AI-based elephant deterrent devices are being deployed in Chittoor district to prevent elephants from entering crop fields and settlements. Drone cameras and regular field monitoring support elephant movement tracking in the Kondinya landscape, guided by a dedicated elephant task force. Building upon these efforts, the government of Andhra Pradesh is launching Hanuman, healing and nurturing units for monitoring aid. Each team comprises a forest range officer, beat officer, trained para-veterinary staff, driver, camp field assistant and a dedicated rescue party, ensuring swift professional response during wildlife emergencies. Hanuman strengthens rescue infrastructure through regional wildlife rescue and treatment centers supported by mobile wildlife ambulances and rapid response and rescue vans. A fleet of 100 specialized vehicles are being launched to ensure timely reach with pooled deployment in lower priority landscapes. Community participation supporting rescue operations, snake conservation and field response. Awareness campaigns and a user-friendly mobile application will enable citizens to report incidents and access advisories, fostering shared responsibility. Hanuman promotes animal husbandry, electricity and Panchayati Raj, ensuring a coordinated whole-of-government response to human-wildlife conflict. On World Wildlife Day, under the leadership of Honorable Deputy Chief Minister Pawan Kalyan Garu, Andhra Pradesh Forest Department proudly launches the statewide Hanuman initiative. This marks our commitment to compassionate, technology-enabled wildlife management, protecting both people and wildlife through trained rapid response rescue teams, community participation, and modern monitoring systems. Hanuman, healing and nurturing units for monitoring, aid, and nursing of wildlife. Put your hands together and congratulate to entire the Department of Forest. Thank you very much. హనుమాన్ యాప్ని డిజిటల్గా లాంచ్ చేయవలసిందిగా ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు కొనిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సాదరంగా ఆహ్వానం. 7 వెటర్నరీ సేవలు, టెక్నాలజీ అండ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, సాంకేతిక సమన్వయం. హనుమాన్ ఇనిషియేటివ్ ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగిస్తూ GPS మరియు రేడియో కాలరింగ్, డ్రోన్ సర్వేలెన్స్, ఆధారిత కెమెరా ట్రాప్, రియల్ టైమ్ డిజిటల్ డాష్బోర్డ్ మానిటరింగ్, డేటా అనలిటిక్స్ ఆధారిత ముందస్తు హెచ్చరికలు. ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా వన్యప్రాణుల సంఘర్షణను ముందుగానే గుర్తించి నివారించడంలో ఎంతగానో సహాయపడుతోంది. కమ్యూనిటీ భాగస్వామ్యం ద్వారా హనుమాన్ ప్రజల్లో కలిసి ముందుకు సాగుతోంది. ముఖ్యంగా మన ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజా భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించే విధంగా వజ్ర వాలంటీర్లు, సర్వమిత్ర ముఖ్యంగా మనందరం కూడా గమనించాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవగాహనతో కార్యక్రమాల్లో మనం అందరూ కూడా భాగస్వాములుగా అవ్వాలని చెప్పి వివిధ శాఖల సమన్వయంతో వ్యవసాయం, పశు సంవర్ధక, విద్యుత్, పంచాయతీరాజ్ ఇలా వివిధ శాఖల సమన్వయంతో పంట రక్షణ చర్యలు, విద్యుత్ ఫెన్సింగ్ మార్గదర్శకాలు, త్వరిత పరిహారాలు, ప్రమాద ప్రాంతాలను గుర్తించి ఈ సమగ్ర ప్రభుత్వ దృక్పథానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. మనమందరం కూడా ఆశించినటువంటి ఫలితాలను సాధించేందుకు మానవ వన్యప్రాణి ఘర్షణ తగ్గింపు, ఫీల్డ్ సిబ్బందికి మెరుగైనటువంటి భద్రత, శాస్త్రీయ డేటా ఆధారిత విధానాలు, పారదర్శక పరిహార వ్యవస్థ, బలమైన మానిటరింగ్, ఎయిడ్ అండ్ నర్సింగ్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం మానవ వన్యప్రాణి సంఘర్షణని నివారించడం,
తగ్గించడం కోసం రూపకల్పన చేసిన సమగ్ర సాంకేతిక శాస్త్రీయ కార్యక్రమం. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ముఖ్యంగా మన చిత్తూరు లాంటి మన చిత్తూరు జిల్లా, పార్వతీపురం ఇలాంటి జిల్లాల్లో ఎక్కడైతే ఈ ప్రాణానికి అలాగే వ్యవసాయానికి ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితుల్లో వీటిని హ్యాండిల్ చేయాలనే దాని నుంచి పుట్టిందే ఈ హనుమాన్ కార్యక్రమం. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలకి రక్షణ, వారి జీవనోపాధికి భద్రత కల్పించడం, వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చర్యలు మరింత కట్టుదిట్టంగా ముందుకు తీసుకెళ్తాం. వన్యప్రాణులను సంరక్షిస్తూనే పంటలు, పశువులు, ప్రజల ప్రాణాలు, ఆస్తుల సంరక్షణ హనుమాన్ తాలూకు ప్రధాన కర్తవ్యం. ఏదైనా సంఘర్షణ పరిహారం చెల్లింపు వ్యవస్థల్ని హనుమాన్ ఫౌండేషన్ నిర్వహిస్తుంది. అలాగే పంచాయతీరాజ్, వ్యవసాయ, ఉద్యాన, రెవెన్యూ, పోలీస్ శాఖలతో పాటు ఇతర శాఖలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ అటవీ శాఖ హనుమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం. GPS ట్రాకింగ్ ఇలాంటి సాంకేతికతతో కూడిన 100 వాహనాలని ప్రారంభించాం. వీటికి అనుసంధానంగా విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రవరం, తిరుపతి, బైరుట్లో 4 వైల్డ్ లైఫ్ రెస్క్యూ అండ్ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. 19 ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ప్రతి వాహనంలో అటవీ రేంజ్ ఆఫీసర్, జంతు వైద్య సిబ్బంది, ట్రైబల్ హెల్పర్స్, గిరిజన సహాయకులు, పారా వెటరేరియన్స్, ట్రైన్డ్ అండ్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ వెటర్నేరియన్స్, కమ్యూనిటీ బేస్డ్ యానిమల్ వర్కర్స్తో కూడిన పూర్తి స్థాయి వ్యవస్థ ఉంటుంది. గ్రామ స్థాయిలో వీరికి రెస్క్యూ కిట్లు అందిస్తా ఉన్నాం. గ్రామ స్థాయిలో పావులు మరియు ఇతర జంతువుల నుండి ఎదురయ్యే సమస్యల్ని గ్రామ స్థాయిలోనే పరిష్కరించే విధంగా వారికి శిక్షణ ఇస్తా ఉన్నాం. అలాగే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత హ్యూమన్ యానిమల్ ఈ సంఘర్షణలో జరిగిన నష్టానికి ఎప్పటికప్పుడు పరిహారం కూడా చెల్లించేస్తా ఉన్నాం. 25-26 నుండి దాదాపు 2107 కేసులు మన నమోదు కాగా పరిహారం కింద దాదాపు 4 కోట్ల రూపాయలు చెల్లించడం జరిగింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వన్యప్రాణుల దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి ఎక్స్గ్రేషియా, నష్టపోయిన పంటలకు ఇచ్చే నష్టపరిహారం మొత్తాన్ని గణనీయంగా పెంచాం. అంతకుముందు 5 లక్షలు ఉంటే కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక 10 లక్షలు పెంచాం. గాయపడిన వారికి పరిహారం 2 లక్షలు పెంచాం. పశువులు చనిపోతే మార్కెట్ విలువ ఆధారంగా పరిహారం చెల్లిస్తా ఉన్నాం. అలాగే చిత్తూరు, శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం, మన్యం జిల్లాల్లో ఏనుగుల సమస్య తీవ్రంగా ఉంది. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి మన కర్ణాటక ప్రభుత్వం సహకారంతో 4 కుంకి ఏనుగులు తీసుకొచ్చి ఇప్పటి వరకు 8 ఆపరేషన్స్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసి ఏనుగుల నుంచి ప్రజలకి, పంటలకి రక్షణ కల్పించారు. అలాగే AI ఆధారిత, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఏనుగులు మరియు ఇతర జంతువులు వచ్చే ముందస్తు హెచ్చరికలు ఇచ్చే వ్యవస్థని అటవీ సరిహద్దు గ్రామాల్లో అమలు చేస్తా ఉన్నాం. అడ్వాన్స్డ్ వెదర్ అండ్ అలర్ట్ రిపోర్ట్. హనుమాన్ లక్ష్యం వైల్డ్ లైఫ్ ఇంటరాక్షన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్గా కాకుండా రెస్పాన్సిబుల్, బాధ్యతగా ఒక కోలివింగ్గా మార్చడం. అంటే మనం భూమి అనేది ఒక మనిషికే కాదు, జంతువులకు కూడా మన దేశం. సో అలాంటి వారి కోసం ఈ హనుమాన్ ఆ సిద్ధాంతాన్ని మరింత బలంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. అటవీ శాఖ అధికారులకి, ఫ్రంట్ లైన్ సిబ్బంది వారి అంకిత భావం, కష్టపడి చేసిన సేవల్ని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తాను. అలాగే ముఖ్యంగా NGOs లేకుండా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ముందుకు తీసుకెళ్ళడం చాలా కష్టం. అలాగే వైల్డ్ లైఫ్ ఫార్మ్ హైదరాబాద్ ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేసుకున్నాను. కలిసి జీవిద్దాం, కలిసి బతుకుదామని తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను.